Little Church. Hi everybody, good morning. Can you all stand up together as we begin our worship? Judging our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descending into darkness, you rose in glorious light. Forever sitting high. I believe in Saints communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection when He will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Let us pray. 오직 나는 여호와를 우러러보며 나를 구원하시는 하나님을 바라보나니
나의 하나님이 나에게 귀를 기울이시리로다. 나의 대적이여 나로 말미암아 기뻐하지 말지어다. 나는 엎드러질지라도 일어날 것이요 어두운 데에 앉을지라도 여호와께서 나의 빛이 되실 것이미로다. As for me, I look to the Lord for help. I wait confidently for God to save me, and my God will certainly hear me. Do not gloat over me, my enemies. For though I fall, I will rise again. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. 하나님 아버지, 오늘도 하나님을 우러러보며 하나님의 구원을 사모하며 나왔습니다. 우리에게 은혜 베풀어 주시옵소서. 혹시 하나님 보시기에 합당하지 않은 것이 우리 안에 여전히 있다면 아버지 하나님 앞에 고백하오니 우리를 깨끗하게 하여 주시고 주의 보혈로 씻어 주셔서 깨끗한 마음으로 하나님의 얼굴을 구할 수 있는 이 시간 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 우리 가운데 좌정하고 계신 줄 믿습니다. 오늘도 기대합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 찬양 예수 할렐루야 주를 기뻐해 할렐루야 찬양 예수 할렐루야 주 한 번 더 고백합니다. 할렐루야 할렐루야 찬양 예수 할렐루야 주를 기뻐해 할렐루야 찬양 예수 할렐루야 주를 주는 광대하신 주 전능하신 왕 영원히 통치하리라 할렐루야 찬양 예수 할렐루야 주를 기뻐해 할렐루야 찬양 예수 할렐루야 주를 기뻐 할렐루야 Praise to Jesus Praise to Jesus Hallelujah Joy in Christ our King Hallelujah Praise to Jesus Hallelujah Joy in Christ our mighty is the Lord our God glorious the King He will reign forevermore Hallelujah Praise to Jesus Hallelujah Joy in Christ our King Hallelujah Praise to Jesus Hallelujah Joy in Christ Mighty is the Lord Mighty is the Lord our God Glorious the King He will reign forevermore Hallelujah Praise to Jesus Hallelujah Joy in Christ our King Hallelujah Praise to Jesus
stand up one more time. Lord, I long to be near. Lord, I long to be in your holy dwelling place, where your presence fills me with your love and grace. One day in your house is better than 1,000 elsewhere. I'll sing of your love, dwelling in your presence. I lift my voice and sing of your love. Let's say that one more time. Lord, I long to be your holy dwelling place, where your presence fills me with your love and grace. One day in your house is better than 1,000 elsewhere. I'll sing of your love, dwelling in your presence. I lift my voice and sing of your love all my life. All my life there is my only one desire, to see your beauty and live and sing of your love. Oh my King, my Lord, I seek your holy face, to stay in your love and feel your warm embrace, and I sing forevermore. 주님, 내가 주의 장막을 사모합니다. 오직 주의 임재를 갈망합니다. 주의 집에서의 하루가 다른 곳의 첫날보다 좋으니 주 사랑 안에 머물러 사랑 노래합니다. 나의 평생에 All my life there is my only desire, to see your beauty and sing of your love. Oh my God, my Lord, I seek your holy face, to stay in your love and care. We pray, and I sing forevermore. 나의 평생에 단 한 가지 소원, 주의 아름다우신 사랑 노래하는 것. 나의 왕 되신 주님의 얼굴 구하며 주 사랑 안에 머물러 사랑 노래합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 이 세상에 유일하신 전지전능하신 하나님 아버지, 모든 것의 시작이자 마지막이 되시는 하나님을 만나 뵙고 경배드리고자 저희들이 이 거룩한 주일에 모였습니다. 이곳에 함께 임재하시어서 저희들이 정성과 마음을 모아드리는 이 예배를 기쁘게 받아주시옵소서. 영이신 하나님 아버지, 저희들은 세상에서 문제를 만나면 종종 자신의 머리와 노력으로 그 문제를 먼저 풀어보려고 노력합니다. 그리고 그것이 잘 안 되고 고민에 빠지게 되면 그때야 그것을 들고 주님께 나와
그 문제를 해결해 달라고 기도를 드릴 때가 많습니다. 성도가 자신이 당면한 문제를 제일 먼저 스스로 해결하려고 노력하는 것이 당연한 일이라고 여기는 이 잘못된 마음을 믿음의 눈으로 다시 돌아보게 하여 주셔서 자신보다도 주님께 먼저 문제를 가지고 나와 기도로 여쭙고 인내를 가지고 응답을 기다리는 모습 속에서 성도가 가져야 하는 진정한 믿음의 바른 자세를 찾아갈 수 있도록 저희들의 마음을 깨우쳐 주시옵소서. 자비로우신 하나님 아버지, 지금의 우크라이나에서는 아직도 전쟁을 점점 더 크게 확산하여 서로를 죽음의 상황으로 몰아가고 있습니다. 자신만이 옳다고 하며 다른 생각을 가진 자들을 증오하고 이웃의 가족들에게 큰 해를 가하며 스스로를 정당화하고 있는 이 잘못된 사람들을 불쌍히 여겨주시어 그들의 마음속에서 사탄이 이용하고 있는 이념과 정치를 제거하여 주시고 사랑과 긍휼이라는 하나님의 마음을 심어 주시옵소서. 그리하여 그 땅에 진정한 평화와 치유가 임하도록 큰 자비를 베풀어 주시옵소서. 세상의 모든 주님을 섬기는 교회를 사랑하시는 주님, 저희 산호세 벨리 교회도 주님께서 늘 한결같이 사랑하신다고 믿습니다. 저희 교회 모든 성도들을 그 사정을 다 알고 계시오니 그 영혼들이 어디에서 무엇을 하든지 어떤 상황에 처하든지 끝까지 사랑하여 주시옵고 항상 말씀과 믿음을 잘 지켜나가도록 보호하여 주시고 그 발걸음도 늘 선하게 인도하여 주시옵소서. 모든 성도들의 가정과 자손들에게 큰 믿음의 복이 더욱 임하게 하시어서 그 가정에서 하나님 나라에 필요한 큰 일꾼들이 많이 배출되게 해주시옵고 이들로 인해서 하나님 나라가 회복되고 크게 번창하도록 역사하여 주시옵소서. 사랑이신 주님, 저희 성도들 중에는 몸이 아프고 점점 약해짐을 느끼면서 불안하고 두려운 마음을 가지는 성도들이 더러 있습니다. 이들에게 겉사람은 후패하나 우리의 속은 날로 새롭다는 약속의 말씀을 굳게 붙들고 낙심하는 마음에서 벗어나게 해 주시옵고 자신의 심령이 나날이 새로워지는 가운데서 오직 여호와만을 앙망하며 세움을 얻는 자로서 매일 거듭나는 은혜를 받을 수 있도록 그 마음을 인도해 주시옵소서. 오늘도 이 예배를 위해서 기도하고 봉사하는 귀한 손길들이 있습니다. 그들의 정성과 주님과 교회를 사랑하는 마음을 잘 아시오니 그 손길에 복을 내려주시옵고 그 가정과 자손에게도 하나님의 은총이 풍성하게 임하도록 큰 복을 내려주시옵소서. 오늘 귀한 주님의 말씀을 전하시는 박찬영 목사님께도 성령의 보호하심과 능력이 함께 하시어 말씀을 듣는 모든 성도들의 마음에 큰 감동과 변화가 일어나게 해주시어서 이 험악한 세상에서 한 주간 동안 성도로서 승리하며 살아나가도록 은혜를 내주시옵소서. 이 모든 말씀을 우리를 악에서 구원하시어 천국으로 가는 길에 늘 함께 동행하고 계시는 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 우리 옆 사람과 인사 나누겠습니다. Say to hello each other. 주 안에서 사랑합니다. 은혜 받읍시다 라고 인사 나누겠습니다. 지난 수요일 날 교단 감독님하고 잘 미팅을 나눴는데 감독님께서 사명을 같이 좀 나눠라 라고 하는 말씀하셔서 저희가 사명을 좀 먼저 나누길 원합니다. 이 사명은 사실 우리 교회 홈페이지에 있는 건데 제가 아직 나누지를 못했어요. 여기에 대해서
근데 한번 같이 읽어볼까요? 같이 읽어보겠습니다. 우리는 산호세와 열방을 섬기기 위해 하나님의 거룩한 부르심을 받았습니다. 이 땅에서 작은 예수 그리스도의 삶을 살아감으로 하나님의 나라를 이루어 이웃과 열방에게 그리스도의 사랑을 끝까지 전하겠습니다 라고 하는 사명선언문을 만들었습니다. 앞으로 좀 이 사명선언문을 좀 자주 같이 읽고 나누려고 합니다. 영어로도 같이 읽으면 좋을 것 같습니다. 두 번째 광고 나눕니다. 내일 우리 교회에서 일피찬 교수님 요한계시록에서 전문가죠. 이지영 목사님을 모시고 요한계시록 세미나를 같이 개최하려고 하는데 저희 교회 분들에게는 유튜브 라이브로 저희가 오픈하려고 합니다. 그래서 유튜브 라이브로 같이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 6월 18일 수요일에는 인도네시아에서 사역하시는 베살피 목사님을 모시고 하나님의 이야기, 인도네시아에서 하나님께서 어떻게 동행하셨고 그런 이야기들 좀 같이 나누려고 합니다. 많이 오셔야 됩니다. 외부 손님이 오셨는데 아무도 안 오시면 그냥 이상해집니다. 많이 오시라고 제가 미리 광고 드리는데요. 6월 18일 수요일에는 가급적이면 많이 오셔서 같이 말씀을 들으면 좋을 것 같습니다. 그리고 교회에서 이제 식사 교제 후에 오랫동안 같이 교제하시길 원하시는 분들은 교회 등나무 식탁을 청소해 놨습니다. 거기에서 같이 식사 오래 하실 수 있도록 그렇게 하면 좋을 것 같습니다. 그리고 오늘 1시 15분에 뉴스 예배실에서 VBS 2025년도 VBS 준비 모임이 있습니다. 관심 있으신 분들 많은 참여 부탁드립니다. 그리고 수요일 저녁 7시 30분에 수요예배가 있습니다. 6월과 7월에는 죽어가는 교회들이라는 주제로 같이 말씀을 나누려고 합니다. 예배를 위한 중보기도에 마음이 있으신 분들은 주일 10시에 8호실로 오시면 됩니다. 그리고 성경 필사에 관심이 있으신 분들도 참여하고 계시는 분들은 저에게 또 말씀해 주시면 그 다음 것들을 드리겠습니다. 상담이나 신방이 필요하신 분들 또 긴급하게 중보기도 제목이 필요하신 분들은 말씀해 주시면 제가 방문하든지 기도해 드리겠습니다. 그리고 박미영 집사님께서 이사하셨습니다. 여기 코틀 근처에 있는 코스코 있잖아요. 바로 옆으로 이사하셨더라고요. 바로 옆으로 코스코 걸어도 가도 될 정도로 걸어가도 될 것 같습니다. 가까이 가셨는데 잘 이사할 수 있도록 기도 부탁드립니다. 이번 주 같이 외울 말씀 요한복음 12장 24절부터 25절까지 말씀입니다. 우리 영어로 먼저 읽고 그 다음 한글로 읽겠습니다. I tell you the truth, only a corner of wheat and planted in the soil and dies, it remain alone. But its death will produce many new corners, a plentiful harvest of new lives. Those who love their lives in this world will lose it. Those who care nothing for their lives in this world will keep it for eternity. 내가 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 아멘. 죽어야 된답니다. 죽어야 많은 열매를 맺을 수 있답니다. 우리의 생명을 우리가 사랑하는 것이 아니라 주님을 위해서 미워해야 우리가 영생을 얻을 수 있답니다. 이 말씀 암송하시면서 정말 주 안에서 죽으시고 풍성한 열매를 맺으시기를 축복합니다. 오늘 같이 기도하기를 원하는 가정은 김종성 권사님 가정을 위해서 기도하기 원하는데요. 남편분이 밥 오버캠프 형제님인데 같이 기도하기를 원합니다. 권사님이 많이 안 좋으시죠? 권사님 건강을 회복을 위해서 같이 기도하길 원하고 또 마음의 평안을 위해서 항상 기도하길 원하는데 마음의 평안을 위해서 또 가족의 구원을 위해서 같이 이 시간 한 목소리로 기도하기를 원합니다. 같이 우리 김종성 권사님 바보 캠프 형제를 위해서 기도하겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지, 권사님 여러 환경 가운데 어려움 가운데 승리하게 하여 주시옵소서. 아버지 무엇보다도 마음의 평안을 허락하여 주시옵소서.
아버지 스트레스 받지 않도록 하여 주시고 아버지 스트레스를 이겨내게 하여 주시옵소서. 아버지 그래서 건강이 주 안에서 회복될 수 있기 원합니다. 온전한 정신을 허락하여 주시옵소서. 온전한 마음을 허락하여 주시옵소서. 아버지 하나님 점점 더 좋아질 수 있기를 원합니다. 하나님께서 강건함을 주실 줄 믿습니다. 하나님께서 새 힘을 더하여 주실 줄 믿습니다. 아버지 그래서 아버지 다시 온전케 하여지게 하여 주시옵소서. 그 가정에 구원을 선포하게 하여 주시옵소서. 남편이 구원받게 하여 주시고 아들 가정이 구원받게 하여 주시고 자녀들의 자손들이 아버지 구원받게 하여 주시옵소서. 구원의 큰 역사가 그 가정 안에 권사님 가정 안에 있게 하여 주시옵소서. 권사님 지금까지 사랑해 주셨는데 앞으로도 계속도록 아버지 사용하여 주시고 사랑하여 주실 줄 믿습니다. 주의 사랑을 우리가 보게 하여 주시고 그것을 아버지 통해서 영광 돌리게 하여 주시옵소서. 권사님 가정을 사랑하시는 권사님을 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. 네, 한 번 더 고백합니다. 한글로 I love you, Lord. 한결같은 주의 은혜 나 항상 주의 품에 있네. 눈을 뜨는 아침부터 하루의 끝까지 나 찬양해 주의 선하심. 신실하신 주의 은혜 선하신 내 좋은 하나님 내 모든 오를 다할 때까지 나 찬양해 주의 선하심. I love you. I love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful, yeah. And all my life you have been so, so good.
of the goodness of God. 모든 만물의 참 주인 되시는 살아계신 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 하나님 전에 나와 예배드리고 또한 예물도 드리게 해주셔서 감사드립니다. 우리가 드린 이 예물은 단순한 물질이 아니라 우리의 삶이며 우리의 생명이며 우리의 중심이며 우리의 모든 것이며 우리의 미래의 요원이 하나님 기쁘게 흠양하여 주시옵소서. 주신 것이 감사해서 11종금으로 드립니다. 사는 것이 감사해서 감상금으로 드립니다. 열방을 품고 성경금으로 주의 몸된 교회를 위해서 건축헌금과 여러 헌물로 또 손을 가지고 1000번째 헌금으로 올려드렸습니다. 하나님의 예물을 하나님께서 주목하여 주시옵소서. Lord, please use these offerings according to your will. Through them, may our church faithfully carry out the mission you have given us in this place. There are still so many people in this world who need to hear the gospel. Please pour out your grace upon them so that they may receive salvation. Help them to come to know and understand your love. 하나님 아버지, 우리에게도 주님의 복이 필요합니다. 우리가 복을 받을 수 있기를 원합니다. 직장에서, 일터에서, 사업장에서 하나님 이번 주에도 동행하여 주시고 최고의 하나님을 만나게 하여 주시며 도와주시는 하나님, 평탄케 하시는 하나님, 형통케 하시는 하나님을 만나게 하여 주시옵소서. 우리의 건강을 붙들어 주시옵소서. 여러 질병 가운데 고난당한에 처하는 많은 성도님들을 기억하여 주시고 질병 때문에 여기에 나오지 못한 성도님들의 마음을 위로하여 주시며 그들의 모든 질병들이 속히 치료받고 회복되게 하여 주시옵소서. 여호와의 치료의 광선이, 여호와의 치료의 영이 아버지 그들의 삶 가운데 언제나 함께하여 주시옵소서. 우리의 자녀들을 축복하여 주시옵소서. 우리보다 더 큰 믿음 주시고 더 크게 사용하여 주시옵소서. 모든 것 맡겨드립니다. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 다음 세대는 퇴장하겠습니다. 나머지 분들이 일어나셔서 하나님께서 오늘 주신 말씀 베드로전서 1장 5절부터 9절까지의 말씀을 한 절씩 교독합니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 베드로전서 5장 1장 5절부터 9절까지 말씀입니다. 너희는 말세에 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라. 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라. 다 같이 읽겠습니다. 믿음의 결국 곧 영원의 구원을 받음이라. 아멘. Please be seated. 하나님의 평안이 여러분 심령 가운데 이 시간 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 요즘 많은 분들이 살기가 너무 어렵다라는 말들을 많이 하곤 합니다. 이야기 들어봤더니 물가가 너무 많이 올랐답니다. 근데 수입은 뭐 그대로고 어떤 때는 줄어들기도 했답니다. 요즘 비즈니스가 굉장히 생각보다 예전만큼 많이 잘 되지 않는답니다. 그래서 뭔가 고생은 하고 열심히 하는 것 같은데 돈은 많이 벌고 있지 못하답니다. 그러면서 하시는 말씀이 도대체 어떻게 살아야 되는지 모르겠다, 뭘 하면 좋을지 모르겠다라는 그런 이야기들을 많이 하곤 합니다. 근데 그거 아십니까? 초대교회의 상황은요, 우리보다 현재 지금보다 굉장히 훨씬 더 어려웠습니다. 그들은 계속 전쟁을 경험하고 있었습니다. 많은 이들이 원치 않게 전쟁에 참여해야 했고 나가서 정말 억울한 죽음을, 허무한 죽음을 당해야 했습니다. 또 전쟁에 나가지 않았던 사람들도요, 또 전쟁의 그 물자들을 대느라 세금들을 또 열심히 또 많이 내야 했습니다.
때문에 먹을 것이, 쓸 것이 늘 부족했고요. 게다가 기독교인들에게는요, 박해까지 있었습니다. 그 당시 정치가들은 백성들의 그 성난 마음을 달래주기 위해서 모든 것들의 원인을 전부 기독교인들 탓으로 돌렸습니다. 기독교인들 때문에 불이 났다라는 말도 하고요. 기독교인들 때문에 전염병이 퍼졌다라는 말도 하고요. 심지어 전쟁에서 지면 기독교인들이 재수 없어서 그랬다라는 말도 했습니다. 그래서 기독교인들이 정말 살기가 너무너무 더 어려웠습니다. 그러다 보니 믿음 생활하는 것이요, 정말 쉽지 않았습니다. 게다가 박해까지 있다 보니 그 박해로 언제 죽을지 몰라서 두려워 떨어야 했습니다. 근데 놀라운 것은 뭐냐면 초대교회는 그런 어려움에서도 불구하고 그 모든 어려움들을 다 이겨냈다는 겁니다. 그 결과 그 복음이 지금 현재 우리들에게까지도 이렇게 전해졌다라고 하는 것이죠. 우리가 그렇게 믿고 있습니다. 그러다 보니 궁금해지죠. 도대체 그들은 뭘 어떻게 했길래 그렇게 그 어려움들을 이겨낼 수 있었던 것일까요? 사실 이것에 대한 대답을 제가 지난주에 이미 해드렸습니다. 그들이 어떻게 이겼냐면요, 하나님께서 주시는 그 피할 길을 찾아서 그 피할 길을 통해서 이겼습니다. 그리고 하나님께서 가만히 있으라고 하시면 정말 가만히 있음으로 해서 그 어려움들을 이겼고요, 하나님께서 때로 돌파하라고 하시면 정말 돌파함으로 그 어려움들을 이겨냈습니다. 그래서 우리들도요, 그렇게 하면 이 모든 어려움들을 충분히 넉넉히 이길 수 있습니다. 아멘. 그런데 피할 길을 찾는 것이나 가만히 있는 것은 그래도 우리가 어떻게 하는지 좀 알겠는데요, 하지만 이 돌파하는 것은 돌파하는 게 힘들어 보이잖아요. 어려워 보입니다. 근데 감사하게도 오늘 말씀은 우리가 어떻게 해야 그것을 돌파할 수 있는지, 그 돌파할 수 있는 방법에 대해서 우리에게 아주 잘 자세하게 가르쳐주고 있습니다. 일단 돌파하려면요, 근심은 잠깐 하고 크게 기뻐하랍니다. 베드로전서 1장 6절 말씀이죠. 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는도다. 아멘. 초대교회가 어떻게 그런 어려움들을 잘 돌파할 수 있었나 봤더니 근심은 잠깐 하고 기쁨은 크게 했기 때문이다 라고 말합니다. 하지만 안타깝게도 요즘 사람들을 보면요, 그 반대로 합니다. 보면 근심은 많이 하고 기뻐하는 것은 조금만 하는 것처럼 보입니다. 심지어 어떤 사람들을 보면 정말 쓸데없는 걱정을 하는 것도 저는 본 적이 있습니다. 예전에 이런 분을 봤는데요, 집을 나설 때마다 방 정리를 되게 열심히 하는 거예요. 방 정리를 깨끗하게 하고. 그래서 물어봤어요. 왜 이렇게 방을 나갈 때마다 이렇게 방 정리를 열심히 하냐? 그랬더니 그분이 하는 말씀이 뭐라고 말씀하시냐면, 오늘 내가 어떤 사고로 죽을지 어떻게 하냐고 그런 말씀을 하시는 거예요. 만약 사고로 죽으면 돌아오지 못하면 누군가가 내 방을 치워야 할 텐데 그러면 얼마나 슬프겠냐 그러면서 방을 잘 치워놓는 것은 자기가 죽고 나서 남겨진 사람들을 위한 배려고 그런 것을 위해서 준비해야 된다, 그런 말을 하시는 거예요. 근데 제가 그 말을 듣고요, 그 이야기를 듣고 이런 생각이 들었습니다. 참 쓸데없는 걱정하신다고. 왜냐하면 그분의 직업은 그냥 회사원이었거든요. 안 웃기세요? 회사원인데 사고를 당할 일이 별로 없는 그런 평범한 직업을 갖고 계시는 그런 사람이었습니다. 만약 그분이요, 소방관이나 경찰관이었다라고 하면 그러냐고 감동하면서 그랬을 거예요. 동감해 줬을 건데, 근데 그분의 직업은 전혀 그런 위험한 것이 아니었습니다. 아니, 그런데도 그런 쓸데없는 걱정을 하고 있더라고요. 물론 그래요. 물론 사고가 날 수 있어요. 갑자기 차를 몰다가 예상치 못하게 옆차나 뒷차가 우리를 덮칠 수 있죠. 그런 일이 있을 수 있습니다. 그런데요, 그렇게 사고가 나도 사람이 죽을 정도의 사고는 그렇게 쉽게 나는 것이 아닙니다. 요즘 차가요, 굉장히 안전하게 잘 만들어졌어요. 사고 나도 웬만하면 죽지 않습니다.
게다가 하나님께서는 우리들에게 놀랍게도 이런 약속을 해주셨습니다. 시편 17편 7절부터 8절까지 말씀입니다. 주께 피하는 자들을 그 일어나 치는 자들에게서 오른손으로 구원하시는 주여, 주의 기이한 사랑을 나타내소서. 나를 눈동자같이 지키시고 주의 날개 그늘 아래에 감추어 주소서라고 합니다. 방금 읽어드린 말씀은 다윗이 하나님께 올려드렸던 기도인데요, 다윗이 하나님께 기도하기를 하나님께서 그를 눈동자처럼 지켜주시기를 원한다라고 기도했습니다. 하나님께서 그를 주의 날개 그늘 아래 감추어 달라고 그렇게 기도했습니다. 그러면서 주의 오른손으로 그를 구원시켜 달랍니다. 그러며 주의 기이한 사랑을 그에게 나타내 달랍니다. 다윗은요, 이렇게 간절히 기도했습니다. 그리고 마침내 응답받았습니다. 그래서 정말 하나님께서 다윗을요, 눈동자처럼 지켜주셨습니다. 주의 날개 그늘 아래 그를 감춰주시고 안전하게 해주셨습니다. 그를 그렇게요 보호해 주셨다는 겁니다. 그런데요, 하나님께서는 우리들에게도 그렇게 보호해 주시는 것을 믿으시기 바랍니다. 아멘. 우리들도 눈동자처럼 지켜주시고 우리들도 주의 날개의 그늘 아래 우리를 품어주시고 보호해 주십니다. 그런데도 어떤 사람들은 일어나지도 않을 일들을 가지고 미리부터 걱정하고 염려합니다. 미리 어쩔 줄 몰라 하고 그렇게 합니다. 그런데요, 그렇게 걱정이 너무 앞서면 어떻게 되는지 아십니까? 소화가 안 돼요. 소화는 안 됩니까? 불면증이 찾아옵니다. 그리고요, 잠을 자도 꿈을 계속 꾸다 보니 잠을 많이 잤는데도 피곤하다라고 그럽니다. 쓸데없는 염려하는 분들이. 이것은 제 이야기가 아니라 성경에 나와 있는 이야기예요. 전도서 5장 3절 말씀이죠. 걱정이 많으면 꿈이 생기고 말이 많으면 우매한 자의 소리가 나타나느니라. 아멘. 요즘 잠이 혹시 잘 안 오십니까? 자꾸만 잠만 자면 막 꿈을 꾸십니까? 그 이유가요, 지금 너무 쓸모없는 걱정을 많이 하고 있기 때문입니다. 너무 안 해도 되는 걱정들을 지금 하고 있기 때문이라는 겁니다. 아니, 뭐하러 이 귀중한 시간에 그런 쓸모없는 것, 일어나지 않을 것들을 염려하고 걱정하느라 왜 잠도 못 자시고 몸을 상하게 그렇게 하며 시간 낭비를 하고 계십니까? 걱정은요, 가능하면 짧게 하는 겁니다. 걱정은 가능하면 아주 간단하게 하는 겁니다. 그리고 우리가 그래야 하는 또 다른 이유가 있죠. 왜냐하면 예수님께서 우리에게 이렇게 말씀하셨거든요. 누가복음 12장 25절 말씀이죠. 또 너희 중에 누가 염려함으로 그 길을 한 자라도 더할 수 있느냐. 아멘. 우리가 무엇을 염려한다고 우리가 할 수 있는 것 아무것도 없답니다. 우리가 할 수 있는 건 정말 이룰 수 있는 건 하나도 없답니다. 그러니 제발 예수님께서는 말씀이 염려하지 말랍니다. 근데 이렇게 말했더니 어떤 분들은 정말 하나도 염려하지 않는 분들이 있어요. 근데 하나도 염려하지 않은 것을 우리가 나르시즘이라고 그러거든요. 나르시즘. 근데 나르시즘에 빠진 분들도 그렇게 있습니다. 하지만요, 걱정을 하나도 하지 않는 것도 사실은 문제예요. 걱정을 아예 하지 않는 것이 아니라 제가 말했잖아요. 간단하게 해야 한다고. 간단하게. 우리가 아까 그렇게 읽었어요. 조금만 하라고. 그것이 하나님의 뜻입니다. 그러면 어떻게 해야 걱정을 간단하게 그렇게 할 수 있을까요? 이것은 어떤 심리학자가 추천해 주셔서 저도 아주 잘 유용하게 쓰고 있는 방법인데요. 저는 걱정할 일이 있으면 일단 그 일을 제 수첩에다가 적어놔요. 근데 걱정할 일만 적어놓는 것이 아니라 그 걱정을 언제 할 건지도 적어놔요. 날짜도. 그리고 그날에만 그 걱정을 해요. 딴 때는 안 하고. 다른 날에는 전혀 거기에 대해서 생각도 하지 않고 고민도 하지 않습니다. 그러다 보니 일이 많은데도요, 별로 제가 요즘 걱정 안 하고 삽니다. 딱 그날에만 걱정하다 보니까.
그리고 사실 우리는요, 걱정을 많이 해야 되는 것이 아니라 우리는 기쁨을 크게 가져야 합니다. 아멘? 크게 기뻐하라는 말이 무슨 말이냐면요, 오버해서 기뻐하라는 겁니다. 오버해서. 조금만 감사해도 될 일을요, 아주 크게 감사하며 크게 기뻐하라라고 하는 그런 말입니다. 가끔 이런 분들을 만나면 정말 기분이 좋습니다. 재미없는 이야기를 해도 크게 웃어주는 분들. 너무 좋아요. 아주 작은 선물인데 아주 큰 선물 받은 것처럼 굉장히 기뻐해 주시는 분들, 이런 분들을 만나면 정말 좋습니다. 그런 분들을 보면 정말 계속 같이 있고 싶다. 하지만 어떤 분들을 보면 정말 재미있는 이야기를 해줬는데도 불구하고 별로 안 웃으시는 분들도 있어요. 그런 분들 만나면 빨리 헤어지고 싶어요. 근데 우리 교회 분들은 모두 같이 있고 싶으신 분들입니다. 왜냐하면 제가 종종 설교 때 재미없는 이야기를 해도 언제나 빵빵 웃어주시기 때문에 얼마나 감사한지 모릅니다. 정말 제가 너무 여러분들에게 감사하고 있습니다. 그런 것을 보면 저는 어떤 생각도 드냐면, 우리 교회 분들은 잘 웃으시니까, 잘 기뻐하시니까 어려움들을 더 빨리 극복하지 않을까. 아멘? 그런 생각을 합니다. 근데 왜 어떤 사람들은 그렇게 잘 기뻐하지 못하는 것일까요? 제가 물어봤어요. 왜 이렇게 기뻐하지 못하냐? 그랬더니 이런 말씀 하시더라고요. 기뻐할 일이 별로 없대요. 하루하루가 너무 단순하고, 하루가 너무 지루하고, 너무 따분하답니다. 근데요, 그럼에도 불구하고 웃으셔야 됩니다. 아멘? 억지로라도 반드시 웃으셔야 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 우리들에게 그렇게 명령하셨어요. 빌립보서 4장 4절 말씀입니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 아멘. 맞아요. 우리는 주 안에서 항상 기뻐해야 됩니다. 우리는 예수님의 명령을 따라서 항상 기뻐해야 되는 삶을 살아야 됩니다. 마음속에 불편한 것들이 있어도 그럼에도 불구하고 기뻐해야 됩니다. 기뻐할 수 없는 상황에서도 그럼에도 불구하고 우리는 항상 기뻐해야 됩니다. 왜냐하면 그래야 우리의 어려움에서 우리가 더욱더 빨리 빠져나올 수 있기 때문입니다. 축복하는 것은 항상 기뻐하시길 축복합니다. 그래서 그 모든 어려움들에서, 여러분들을 괴롭히고 있는 그 어려움에서 빨리 빠져나올 수 있기를 축복합니다. 또 두 번째로 우리가 어려움을 잘 돌파하려면요, 우리의 믿음을 굳게 해야 됩니다. 우리는 가끔 이런 생각을 할 때가 있습니다. 아니, 예수님 잘 믿으면 복 받는다는데 왜 자꾸만 내 인생은 이렇게 자꾸만 어려움이 끊이질 않는 것일까? 그런 생각 해보신 적 있으시죠? 그죠? 저희 아내도 그런 말들을 자주 하는데, 아내가 뭐라 그러냐면, 우리끼리 비밀이에요. 믿음이 좋은 것 같아서 사모가 된 것 같은데 왜 이렇게 사모가 됐는데 더 어려워졌냐고 저한테 종종 컴플레인을 해요. 근데 왜 우리 삶 가운데 이렇게 어려움이, 하나님께서 어려움을 주시는지 아십니까? 우리의 삶을요, 깨끗하게 만드시려고 어려움을 주십니다. 다니엘 12장 10절 말씀이죠. 많은 사람이 연단을 받아 스스로 정결하게 하며 희게 할 것이나 악한 사람은 악을 행하리니 악한 자는 아무것도 깨닫지 못하되 오직 지혜 있는 자는 깨달으리라. 아멘. 방금 읽어드린 말씀에 보면 연단을 받으면 우리가 스스로 정결하게 된다라고 말합니다. 근데 정말 그렇죠. 저도 어려운 일을 당하면 제 자신부터 먼저 항상 돌아봅니다. 혹시라도 내가 하나님께 실수한 건 없는지, 잘못한 것은 없는지, 범죄한 것은 없는지 제 자신부터 먼저 돌아봅니다. 그리고 어떤 것이 생각나면 그 즉시 회개를 합니다. 이렇게 연단은 우리들을 깨끗하게 해줍니다. 그리고 그런 깨끗한 믿음을 가지고 있어야 우리가요, 그 어려움들을 돌파할 수 있는 겁니다. 깨끗한 믿음이 뭐냐고요?
깨끗한 믿음이란 어떤 믿음이냐면 어린아이와 같은 순수한 믿음을 말합니다. 제가 어린이 주일에도 말씀드렸다시피 어린아이들의 믿음은 정말 순수합니다. 그런데 하나님께서 우리들에게 원하시는 믿음이란 어떤 믿음인가? 바로 그런 어린아이와 같은 그런 순수한 믿음입니다. 그리고 그런 믿음을 가지고 있어야 하나님께서 우리들을 크게 사용해 주십니다. 저는 목회를 하면서 정말 그런 순수한 믿음을 가지고 있는 분들을 많이 보았습니다. 예전에 한국에서 목회를 했을 때인데 한 분은 굉장히 많이 공부를 많이 하셔서 또 세상에 대한 많은 지식을 갖고 계셔서 그렇게 이제 사시는 분이셨습니다. 근데 또 한 분은 어렸을 적부터 고생을 굉장히 많이 하시다 보니 많이 배우시지를 못하셨습니다. 근데 두 분 다 나름 하나님에 대한 어떤 열심과 믿음을 가지고 있으셨습니다. 하나님께 대해서 열심이었습니다. 그런데요, 세상에 대해서 잘 아시는 분은 세상에 대해서 너무나 잘 알다 보니 이것저것 재고 따지고 생각하는 것들이 너무 많으셨습니다. 그래서 이렇게 뭘 부탁하면 자꾸만 세상적인 관점과 세상적인 지혜로 판단하고 그러면서 자꾸만 머뭇거리셨습니다. 반면에 세상에 대해서 잘 모르시는 분은 믿음이 굉장히 순수하셔서요, 제가 뭘 이렇게 부탁드리면 무조건 예스맨, 무조건 긍정적으로 이렇게 받아주셨습니다. 모든 것들이 하나님의 뜻이 아니냐, 뜻인다라고 믿고요, 그렇게 적극적으로 하나님의 길을 가셨습니다. 근데 그랬더니 어떻게 됐는지 아십니까? 처음에는 그 두 분이 다 고만고만한 믿음을 가지고 계셨는데 나중에 보니까 그 두 분의 믿음이 굉장히 많은 차이가 생겼습니다. 그리고 사람들로부터요, 그 평판도 많이 차이가 생겼습니다. 순수한 믿음을 가지고 계셨던 분은 점점 사람들에게 점점 인정받았고요, 그러다 보니 점점 하나님께서 그분을 더 크고 더 존귀하게 사용해 주셨습니다. 하지만 세상에 대해서 좀 뭔가 안다라고 하시는 분들은요, 이상하게 점점 인정받지 못했습니다. 그러다 보니 점점 쓰임도 받지 못했습니다. 우리 생각에 세상적인 관점에서 세상을 잘 알고 있는 분들, 좀 그런 사람들이 더 잘 쓰임 받을 것 같은데요, 아이러니하게도 하나님 나라에서는 그렇게 되지 못했습니다. 하나님 나라에서는요, 오히려 순수한 믿음이 더 중요했다는 겁니다. 아멘. 그런데 이런 순수한 믿음은 바로 어려움을 통해서 얻어지게 됩니다. 고난을 겪으면서 이 세상이 참 내 맘대로 되지 않는구나 라고 하는 것을 깨달을 때, 우리가 그럴 때 이 순수한 믿음을 얻게 됩니다. 한번 이 시간 여러분의 믿음을 한번 돌아보십시오. 어떻게 여러분들의 믿음은 순수하십니까? 여러분의 믿음은 깨끗하십니까? 여러분의 현재 믿음은 어린아이와 같은 그런 믿음이십니까? 반드시 그러셔야 됩니다. 축복하는 것은 꼭 순수한 믿음, 그 믿음을 가지셔서 모든 어려움들에서 돌파하시기를, 그 믿음을 가지고 돌파하시기를 축복합니다. 또 세 번째로 우리가 어려움을 이기는 방법은 예수님을 정말 너무너무 사랑하는 겁니다. 예전에 기독교인들 사이에 어떤 책이 하나 유행했던 적이 있는데요, 어떤 책이냐면 팬인가 제자인가 라고 하는 그런 책이 유행했었습니다. 이 책을 읽다 보면 그 책의 저자는 계속 우리에게 질문을 던집니다. 당신은 예수님의 팬으로 살고 있는가? 아니면 예수님의 제자로 살고 있는가? 라고 계속 질문을 던집니다. 근데 요즘은 차라리 좀 팬으로라도 살라고 그렇게 권면드리고 싶을 지경입니다. 왜냐하면 정말 많은 사람들이 예수님의 팬도 되지 못하고 있기 때문입니다. 예수님에 대해서 전혀 신경 쓰지 않는 사람들이 많습니다. 그래서 정말 요즘은 그래요, 정말 팬이라도 되면 좋겠다라는 생각을 합니다. 실제로 요즘 인기 스타들의 팬들을 보면요, 정말 대단하다고 느낍니다. 어떤 연예인의 팬을 본 적 계십니까? 우리 교회도 있는데, 그분들은요 보면 자신들이 좋아하는 연예인들에게요 정말 충성을 다합니다. 제가 어떤 것도 봤냐면요,
어떤 물건에 자기가 좋아하는 연예인 얼굴이 있잖아요. 그 물건을 사요. 자기에게 전혀 필요 없거든요. 근데 필요 없는 그 물건을 그냥 거기에 연예인 나왔다고 사더라고요. 그런 모습을 보고 나는 예수님에 대해서 그랬나? 라고 하는 반성을 하게 됩니다. 제자는커녕 팬도 되고 있지 못해서 회개하게 됩니다. 근데 사실 우리가 도달해야 될 그런 수준은요, 그 팬보다 더 높은 제자라고 하는 그런 수준입니다. 제자가 뭐냐고요? 제자란 예수님을 너무 사랑해서 예수님을 위해서 나의 모든 것, 생명까지도 바칠 수 있는 사람들, 그런 사람들을 우리가 제자라고 부릅니다. 나의 모든 것들을 예수님을 위해서 다 포기하고 예수님이 원하시면 다 드릴 수 있는 그런 사람들을 우리가 제자라고 부릅니다. 하지만 요즘은 그렇게 포기하는 사람들을 보고 같은 기독교인들조차도 뭐라고 말하는지 아십니까? 너는 왜 인생을 그렇게 사냐라고 말하며 같은 기독교인들 사이에서도 조롱합니다. 그렇게 살면. 그러면 하는 말이 예수님을 위해서 손해보지 말라라고 말합니다. 예수님을 위해서 희생하지 말라라고 말합니다. 그러면 그냥 예수님께서 주시는 그 복이나 받으며 그렇게 살라라고 말합니다. 예수님께서 주시는 그런 건강이나 재물을 받으며 그렇게 살라라고 말합니다. 그런데요, 그런 삶은 우리 예수님께서 우리에게 원하시는 그런 삶이 아닙니다. 분명히 예수님께서 우리를 제자로 불러주셨습니다. 아멘. 특별히 우리 예수님께서는 우리를 그리스도의 군사로 불러주셨습니다. 디모데후서 2장 3절부터 4절까지의 말씀이죠. 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 아멘. 예수님은 우리를요, 제자를 넘어서 군사로 불러주셨습니다. 그러면서 예수님께서 말씀하시기를 우리가 그리스도의 고난도 같이 받아야 된다라고 말씀하십니다. 그리고 그것을 위해서 우리가 우리의 생활에 절대로 얽매여서는 안 된다라고 말합니다. 우리를 군사로 불러주신 주님만 기쁘시게 해드리기 위해서 우리가 주님께서 원하시면 우리의 것을 다 드려야 된다라고 말합니다. 이것이 예수님께서 우리에게 원하시는 그런 수준입니다. 근데 우리를 보면 우리는 군사는커녕 펜도 되지 못하고 있습니다. 하나님을 나에게 복을 주시는 알라딘 램프의 지니 정도로만 생각하고 있습니다. 근데 우리 하나님은 알라딘 램프의 지니가 아닙니다. 소원을 들어달라고 요청하는 그런 대상이 아닙니다. 우리의 하나님은 우리의 주인이십니다. 우리가 목숨을 바쳐 사랑해야 할 대상이십니다. 그리고 그렇게 사랑해야 우리의 모든 어려움들을 우리가 극복해 나갈 수 있습니다. 이 시간 한번 여러분의 삶을 돌아보십시오. 주님을 정말 사랑하십니까? 축복하는 것은 꼭 군사로, 제자로 여러분들의 것들을 모두 바쳐서 주님께 원하시면 다 드림으로 주님을 사랑하실 수 있으시길 축복합니다. 그러면 여러분들을 괴롭히고 여러분들을 어렵게 하는 그 모든 어려움들 하나님께서 다 사라지게 해주실 줄 믿습니다. 이제 말씀을 정리합니다. 요즘 정말 어렵습니다. 많은 사람들이 어렵다라고 말합니다. 힘들다고 말합니다. 근데 그런 어려움을 극복하는 방법은 상황과 환경을 뛰어넘어 오늘도 무조건 기뻐하는 겁니다. 그러면서 어린아이와 같은 순수한 믿음을 다시 회복하는 겁니다. 그리고 목숨을 바쳐 예수님을 사랑하는 겁니다. 예수님을 사랑함으로 예수님께서 원하시는 제자가 되십시오. 예수님을 사랑함으로 예수님께서 원하시는 군사가 되십시오. 그렇게 될 때 우리는 우리 앞에 있는 모든 어려움들을 다 돌파하게 될 줄 믿습니다.
정말 축복하는 것은 꼭 주님의 군사와 제자가 되어서 모든 어려움들을 다 이기시고 돌파해 나가시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 이와 같이 기도하기를 원합니다. 항상 기뻐하게 해달라고 기도하십시오. 그리고 순수한 믿음을 달라고 기도하시고요. 그리고 예수님을 정말 너무 사랑해서 예수님의 제자, 예수님의 군사가 되길 원한다고 기도하십시오. 그러면서 여러분 앞에 있는 그 어려움들을 뚫고 나가게 해달라고 이 시간 같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지, 우리가 어떤 상황에서도 하나님만 바라보고 하나님께서 주시는 그 기쁨을 유지하며 크게 기뻐하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 상황을 바라보지 않고 환경을 바라보지 않고 그 결과를 바라보지 않고 하나님의 뜻만 바라보며 기뻐하게 하여 주시옵소서. 기뻐하기를 결단하게 하여 주시옵소서. 우리의 모든 소원을 하나님께 두게 하여 주시옵소서. 또한 하나님 우리의 믿음을 돌아봅니다. 아버지, 우리의 믿음 안에 혹시 하나님 순수한 믿음이 아니라면 순수한 믿음을 주시옵소서. 아버지, 우리가 정말 어린아이와 같은 그런 믿음을 가질 수 있기 원합니다. 주님께서 원하시면 하나님 정말 어린아이들처럼 순종할 수 있는 그런 순수한 믿음, 하나님만 바라보는 그런 순수한 믿음을 다시 한번 회복할 수 있기 원합니다. 우리의 믿음을 다시 한번 만져 주시옵소서. 아버지 하나님, 또한 우리가 정말 주님을 너무나 사랑함으로 주님의 제자가 되게 하여 주시옵소서. 주님을 너무나 사랑함으로 주님의 군사가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 이 모든 싸움에서 넉넉히 이겨나가는 아버지, 승리하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 하나님께서 힘 주실 줄 믿습니다. 우리가 군사가 될 때 하나님께서 우리에게 능력을 주실 줄 믿습니다. 그래서 반드시 뚫고 나가게 될 줄 믿습니다. 반드시 이기게 될 줄 믿습니다. 반드시 우리가 넘어가게 될 줄 믿습니다. 우리 앞에 있는 막힌 담이 아버지 넘어가게 될 줄 믿습니다. 우리 앞에 있는 바다가 갈라지게 될 줄 믿습니다. 바다 위를 걷게 될 줄 믿습니다. 뚫고 나가요 마침내 승리하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 사랑의 하나님, 요즘 여기저기서 너무 어렵다고 난리입니다. 이런 어려움 속에서 우리에게 필요한 것이 무엇인지 돌아보았습니다. 우리도 크게 기뻐함으로 우리 믿음의 선배들처럼 승리하게 하여 주시옵소서. 우리의 믿음이 아버지 순수한 믿음으로 바뀜으로 승리하게 하여 주시옵소서. 또 하나님 예수님을 정말 사랑함으로 승리하게 하여 주시옵소서. 우리가 이번 한 주 그렇게 살게 하여 주시고 마침내 반드시 승리하여서 하나님께 최고로 영광 돌리게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Can we all stand up for our benediction, please? Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon
upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 yeah. Amen. 이제는 우리를 직접 친히 지명하여 불러주셔서 이렇게 하나님 전에 모여 예배케 허락하신 하나님의 그 크신 은혜와 또 우리를 위하여 성육신하시고 죽으시고 부활 승천하심으로 우리를 얼마나 사랑하시는지 직접 친히 몸으로 보여주신 예수 그리스도의 그 놀라우신 사랑하심과 언제나 살아갈 새로운 힘을 주시고 언제나 우리 인생 가운데 최고의 것만 허락해 주시는 성령님의 교통하심과 충만케 하심이 순수한 믿음을 가지고 항상 기뻐함으로 예수님을 진실로 사랑하여 모든 어려움을 다 뚫고 나아가기를 간절히 소원하는 모든 하나님의 백성들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께해 주시기를 간절히 축원하옵나이다. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of God's people who desire to press on through every hardship with pure faith, unceasing joy, and sincere love for Jesus. Amen.